sharing. Okay, Microsoft PowerPoint. Is it visible? My screen? Anybody? Please reply. Yes, sir, visible. Yes, sir. Okay, good. माझा लेक्चर चालू आहे. मी लेक्चर सोडून तुम्हाला इंटरव्ह्यू करतोय. 11 ते 12 मी 5 मिनिटं दिले तुम्हाला वेट करू. ठीक आहे. Okay, so let us start. This is the lecture on entrepreneurship and what is entrepreneurship, what are the factors affecting these all we are going to see today. So the content of today's lecture is what is an entrepreneur, characteristics of an entrepreneur, planning to be an entrepreneur, growth pressures, managing a family business, and corporate entrepreneurship. That is the new concept that you are going to study today, and the references where you will get this material. So what is entrepreneurship? As we have discussed, it is nothing but a small business, and if you would like to see the definition, and I will share this all PPTs and etc. after the lecture, don't worry. So entrepreneurship can be defined as someone's willingness to take higher risk. As I told you, we have to take risk. Otherwise, there is nothing in the life. So if I have attended the lecture of Commissioner of Police Sanjeev Kumar, you might be heard his name. He is very talented. He is from Punjab, and I have organized one lecture when I was in Aurangabad. So he told me, suppose you are in a comfort zone. कंफर्ट जोन मीन्स एवरीथिंग इज रेडी विथ यू. आपके मम्मी ने आपको टिफिन बना के दिया है, पापा ने पूरा पॉकेट मनी दिया है, सब कुछ दिया है. सो इन दैट केस वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज वी आर इन कंफर्ट जोन. सभी लोग बोलते हैं कि आपको अगर रास्ते से जाना है तो इफ द वे इज वेरी वेरी स्ट्रेट एंड यू विल गेट टारगेट इजीली, सो यू वोंट हैव द वैल्यू ऑफ दैट टारगेट. आपको अगर इजीली पासिंग मिल जाता है तो आपका वैल्यू कम हो जाता है. सो दिस इज माय ओपिनियन कि अपने को रिस्क लेना है लाइफ में. सो टू टेक हायर रिस्क एंड ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड डेवलप ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ मार्केट दैट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स. जनरली द इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, लीडर्स एंड पायोनियर्स are the entrepreneurs. We can say that entrepreneurship is a process of an entrepreneur's action in the search of something new, such as thinking about gaining profitable opportunities by accepting the risk and their enterprise to the higher level. Means we have to start the business and we have to take risk. Otherwise, we are not going to get success. Now you can ask me, you can ask कि सर आपने क्यों बिजनेस नहीं किया? फिर आप तो बहुत पढ़ा रहे हैं हमको, आपने क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं किया? So when I completed my diploma, I took the license, and after B it is upgraded and I started the business also. But as my level or my thinking is to do higher study and etc., that's why I am in this profession. See, there are 60 students in a class. Hardly 4 to 5 students is going to take risk for starting a business, and that will be sufficient. Okay, means if you are an entrepreneur, by starting, let us say out of 60, there are 84 students in a class, today's class. So out of 84, suppose 6 to 8 students are starting their own business. They can give the job to, let us say, for the sake of calculation, let us say 5 students started, and if you are giving the job to 10 people, that means you are giving the job to 50 other your classmates or other juniors, or those who have completed BE Civil, BTech Civil or diploma. So this much of starting, that is called small scale industry, you have to start. This should be our motto. Then what are the characteristics of entrepreneurship? First, we have the fear of profit chances. For starting a business, we have to invest something. आपको कुछ ना कुछ भांडवल लगाना पडता है. आपके लँग्वेज में आपण म्हणतो ना काहीतरी भांडवल लागते, पैसे लागतात बिझनेस चालू करायला. सो characteristic profit chances. The chances of profit are the level of return to the person who is taking risk and developing an idea into the business venture. The actions of the entrepreneurs will likely remain abstract and a paper ledger activity without a potential of the profit. Means अपने को एक जैसा अपन पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर, अभी आप सेकंड ईयर में हो इसलिए आपको इतना पता नहीं है, लेकिन
उसमें का जो ऑब्स्ट्रैक्ट है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट होता होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट वी हैव टू सी द we have to take risk to make the profit. Then creativity. There is a need to have the creativity capacity for recognizing and pursuing the opportunity in a successful entrepreneurship. The entrepreneur should possess great selling skills and persistence. आपने सुना होगा जो कुछ एमबीए लोग वगैरह करते हैं, एमबीए करते हैं तो उनको मार्केटिंग में जो करते हैं तो आपको डोर टू डोर जाके, यानी पहले 2 साल इतना डिफिकल्ट है कि आपको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. तो आपने सुना होगा केंट का, आरओ का और अदर दिस थिंग्स. कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उनको डोर टू डोर जाना पड़ता है और उसकी मार्केटिंग करना पड़ता है एंड उनको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को. आपने सुना होगा आपके घर पे बहुत से लोग आते हैं. द प्रोडक्ट विच आर वेरी गुड यू आर गोइंग टू परचेस इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक. देर आर वेरियस ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल नाउअडेज. सो आपको अगर मोबाइल लेना है तो सैमसंग का अभी जो आया कुछ तो भी 31 या 31 आया शायद, सैमसंग 31. तो आपको जब लेना है तो आप वेबसाइट पे जाके परचेस करते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू विजिट एनी शॉप. यू आर नॉट, इट इज द ब्रोकन पीस. म्हणजे सील्ड जर पॅक नसेल तर तुम्ही दुकानातून पण घेत नाही आजकाल मोबाईल, बरोबर आहे. अँड वन्स यू आर टेकिंग, लेट अस से यू आर परचेसिंग अ मोबाईल अँड इफ यू आर ओपन द बॉक्स एंड इफ यू आर पुटिंग द चार्जर द वैल्यू गेट्स 50%. अगर शोरूम से एखादी कार ली आपने और रोड पे ला लिया तो उसका वैल्यू एकदम से 1-1.5 लाख से कम हो जाता है. दो इट इज अ वेरी न्यू कार. शोरूम की कार शोरूम में 5 लाख की है, रोड पे आ गए आपने ले लिया तो उसकी कीमत 4 लाख हो जाती है. सो माय इंटेंशन, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन योर बिजनेस. ठीक है बाबा, मैंने ये स्टैपलर बना लिया है और मैं अभी सेटिस्फाइड. नाउ सपोज दिस इज अ स्टैपलर. ओके, बड़ा भी स्टैपलर रहेगा, आपके पास पॉकेट स्टैपलर है. नाउ आई एम शोइंग. सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस पॉकेट, बिकॉज इट विल टेक वेरी लेस स्पेस. नाउ जिसने पहला स्टैपलर का काम और पंचिंग मशीन का कामगारों का कंपनी रहता है तो उन्होंने बनाया. बाद में उसमें ऐसे ऐसे इनोवेशन आ गए कि स्टेपलर की साइज छोटी होने लगी, पंचिंग मशीन की साइज छोटी होने लगी. बाद में लोगों का कमर्शियल जो लोग रहते हैं स्टेशनरी या जेरोक्स सेंटर वाले, उनके पास एकदम से बंच आते रहते हैं, उनके पास बड़ा स्टेपलर आ गया, बड़े पिन वाला. बाद में उसकी बड़ी पंचिंग मशीन आ गई बिकॉज दे हैव टू पंच मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम. ओके, बाद में आपके पास, यानी आई वुड लाइक टू से कि आपके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए. बड़ा स्टेपलर भी आपके पास आपने सबने देखा है, ये छोटा स्टेपलर भी आप देखते हैं, उससे भी बड़ा स्टेपलर भी आपने देखा है. देयर आर 3 साइजेस. वन इज बिगेस्ट वन, मिडल, मीडियम एंड दिस विल बी द स्मॉल. ओके, सो you require the less space and etc. in the your school bag, or let us say in my office, it should take very less space, so that we have to be very creative. Then innovation. The entrepreneurship continuously demands a continuous search of innovative ideas. यानी इनोवेटिव मीन्स नया नया आइडिया. ऐसा नहीं बाबा मेरा प्रोडक्ट हो गया और खत्म हो गया. नो, द एंटरप्रेन्योर शुड इवैल्यूएट द प्रेजेंट मोड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस for developing more efficient and effective system. In a simple definition, it is a continuous effort for optimization of performance in an organization. कि आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहिए. Then risk bearing. As we defined above, the entrepreneurship is the willingness to take risk. As I have discussed, risk के सिवा जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं. The individual should arise out of implementation and creation of the creative ideas. They should believe that new ideas take some time. Definitely. ये ऐसा नहीं कि आज मैंने आइडिया कर लिया दूसरे दिन दूसरे आइडिया. No, no, no. It will take several years. It will take 2 months, 3 months to offer results, and their results may be instantaneous. अभी मेरी आइडिया हो गई, उसका रिजल्ट भी मेरे को आज के आज मिलना चाहिए. आज ही मैंने नया कुछ भी निकाला और आज के आज सेल होना चाहिए. नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस कि आज के आज कुछ नहीं होने वाला है. उसके लिए बहुत आपको बियर भी करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है. विजन, आपका विजन
बहुत बढ़िया होना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा आपके विजन एंड मिशन। नाउ व्हाट इज आवर मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट? डू यू नो व्हाट इज द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट? हाउ मेनी ऑफ नो द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट? I think nobody is knowing. You don't know the vision of the department also. Go to website and see our booklet of 2019 pattern SY BTech course book. उसमें विजन मिशन व्हाट इज पीएसओ व्हाट इज पीओ व्हाट इज कोर्स आउटकम जो मैंने पहले दिन आपको बताया. सो यू हैव टू लर्न व्हाट इज द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, व्हाट इज द प्रोग्राम आउटकम्स, क्या करके इंजीनियर होके क्या करना है. इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट when you are going to visit our department, you will see everywhere it is pasted vision mission department program, education objectives, program specific outcome and program outcomes. ये पढ़ के क्या करना है आपको, वैसा विजन. I will read the vision of the institute to achieve excellent standards of quality education by keeping pace with rapidly changing technologies and create technical manpower of global standards with capabilities of accepting new challenges. This is the vision of our institute. ओके और अभी अपना कैजुअल अप्रोच चालू हो जाता है. सर बातें बड़े बड़े करते हैं, कुछ हमको कॉलेज देते हैं. दैट इज योर ओपिनियन. आवर विजन, आवर चेयरमैन सर हैविंग दिस विजन एंड दोज हु आर थिंकिंग लाइक दिस कि ये बातें बड़े बड़े करते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है इनमें. सो इन दैट केस दैट इज योर आउटलुक. अपना कैजुअल अप्रोच रहता है. बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर बड़े बड़े बातें करते हैं, कॉलेज वाले कुछ नहीं करते. नो, दैट इज योर व्यू. आवर व्यू इज वेरी क्लियर. व्हाट इज द मिशन? Our efforts means whatever efforts we are taking, our efforts are dedicated to impart quality and value-based education to raise satisfaction level of all stakeholders. Who are stakeholders? Stakeholders are our students, our parents, then our industry internship interaction, our board of studies member, our alumni, our alumni means past out students, then those who are giving the jobs to you like Accenture. In the last year, our 14 students have placed in the Accentures having the package of 4.5. Some students are placed in Amazon. Some students are getting the package to civil engineering near about 6.5 lakh, means 60,000 per month. That means 2,000 rupees per day. So you have to be very careful. Now out of 84 students, hardly there are 30 to 34 students have joined the meeting or this lecture. Anyway, that is not the problem with me. I am going to detain them. But you have to be very clear with your vision. See, now I will read the department vision and mission. What is department vision and mission? To create globally technical manpower in dynamically changing world. Nowadays, the world is changing dynamically. आज जो है उसमें कल क्या आ जाएगा पता नहीं. गूगल आज देखो और कल देखो, you will get lot of information 20 to 30 times more than yesterday's or today's you will get tomorrow. Okay, so dynamically the world is changing. Nobody is going to stop for you कि नहीं यार, घड़ी अपने लिए रुकती नहीं है. Okay, so changing world of civil engineering with self learning. What is self learning? Now entrepreneurship, this thing, if I would like to tell some students, those who are interested in the business, I will give very good task to them. See, there is no any theory examination for this subject. There is only practicals. Okay, there is only one lecture in a week and rest practical that we are going to start when the college will be offline. Okay, so those who are interested, they can ping me separately on my WhatsApp. I will give lot of ideas. Okay, जिनको इंटरेस्ट है वो मेरे को WhatsApp पे ये करो कि मेरे को सर बिजनेस करना है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या करूँ सर, क्या नहीं करूँ. So here self learning and lifelong learning. Lifelong learning, what I am saying, I am also learning from you people, because at our time in 98 when I have passed out my BE, there were only 2 computers in our institute, government engineering college, though it is government engineering college Amravati. We have seen the computer from the window बोले तो विंडोज 98 नहीं, विंडोज 2010 नहीं, विंडोज बोले तो जो डोर एंड विंडोज रहते हैं उसमें से हमको दिखाया था इसको कंप्यूटर बोलते हैं. इतना बड़ा सा मशीन था. ओके, हमको स्टार्ट भी नहीं करता था, शट डाउन भी नहीं. बट today's era, due to this pandemic or everything is computerized, so we have to learn. See, my age is near 45 years. Your parents may be 45 or 50 or more than yes, your parents age will be 50 or 55 somewhat. मेरे से 5-6 साल तो भी बड़े होंगे वो, तो वो भी अभी यूज करना सीख गए. कंप्यूटर करना पड़ रहा है.
those who are in government service, those who are in private, they have not studied it. आपने सी लैंग्वेज पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन आपको यूज नहीं करते आ रहा है, तो आपको बहुत कुछ काम करना है. सो यू हैव टू लर्न इन द थ्रू आउट द लाइफ. आपके कंटिन्यूस प्रोसेस है, यू हैव टू लर्न टू मीट चैलेंजेस बाय अडॉप्टिंग चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ये मेरा विजन हो गया डिपार्टमेंट का. मिशन, आई हैव डिवाइडेड द मिशन इनटू टू पार्ट्स. To impart quality education and knowledge which helps in meeting the requirements of the society, then by developing sustainable solutions and environment friendly system. ये मेरा हो गया मिशन कि मेरे को ये करना है, और वो कैसे करना है. एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम यानी एनवायरमेंट पे उसका बुरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे हमको बच्चे क्रिएट करना है. Then mission 2 second line, carrying out R&D research and development to meet new challenges in the field of civil engineering. So we have to do R&D every time. It is the continuous process, and to meet the new challenges. Same thing, the vision, that is the one of the characteristic of entrepreneurship. Probably one of the biggest responsibility of the entrepreneur is to decide the direction of the business. There is a need to have proper vision. If a company doesn't have this, they will likely to get lost in the sea. आपके पास विजन ही नाही आहे, तो आपको सी में जाना पडेगा. गेट लॉस्ट इन द सी. समुद्रासारखं ते वाहून जाईल, तुम्हाला काही नाही. समुद्रात तुम्ही गेले, आपण जातो बीच वगैरेवर, आपल्याला ते वाळू वगैरे मस्त पाया खालून जाते, पाण्याची लाट येते. समुद्राच्या सेंटरला जाऊ शकतो का आपण? नो. Though you are a best swimmer and etc., then also it will be difficult. So if a company doesn't have this, they will likely to get lost in the sea. Excellent business skill. Coming to the sixth point, a successful entrepreneur always has the ability to set up the internal procedures, systems and processes required to operate a company. She should focus on sales, revenue and cash flow all the times. क्या आपके दिमाग में जब अपन जॉब करते हैं तो आपके दिमाग में पूरा 24 आवर्स, वी आर 24 आवर्स सर्वेंट, हम 24 आवर्स, कॉलेज ही दिखता है. इन दिस एज ऑल्सो आई एम थिंकिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई इंस्टीट्यूट, एंड वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम आई विल थिंक फॉर माई फैमिली. अगर मेरे को इतना पैसा दे रहा है कॉलेज, तो मेरे को तो पहला प्रायोरिटी मेरा कॉलेज होना चाहिए ना. सो लाइक वाइज इफ यू आर इन बिजनेस, यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क देन द सर्विस. So she should focus on sales, revenue. सेल कैसे होगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैश फ्लो कैसा मेंटेन रहेगा, ऑल द टाइम्स. दे ऑलवेज इवेल्युएट द करंट टैलेंट्स एंड प्रोफेशनल नेटवर्क. जो करंट टैलेंट है मार्केट में, जो जो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं, उनके इवेल्युएशन करना है आपको, और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है. ऐसा नहीं मेरी कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं. नो नो नो, यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल नेटवर्क. Then and only then you will get success. So these are the 6 characteristics. What are the advantages? There are merits and demerits always for anything. So creation of organization. When the entrepreneurs assemble and coordinate the human, physical and financial resources, the entrepreneurship results in the creation of organization. It directs them towards the achievement of goals through the skill of management. Improvement in standard of living. अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. कैसे भी अपन, अभी आप कॉलेज में जब आते हैं, कोई स्लीपर पहन के आता है, कोई सैंडल पहन के आता है, शूज नहीं रहते, बराबर है. कोई शूज पहनता है तो सॉक्स नहीं रहते, शर्टिंग नहीं करते, कैसे भी जीन्स वगैरह पहन के आते, टी शर्ट पहन के आते. सो इट विल शो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कैसा आना चाहिए इंस्टीट्यूट में, स्टूडेंट बोल के कैसा आना चाहिए, वेल शेव होना चाहिए. अभी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए मैं भी शेव वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. बट आपकी शर्टिंग होना चाहिए, आपका प्रॉपर बेल्ट होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपने प्रॉपर शूज पहनना चाहिए, आपने सॉक्स पहनना चाहिए, बराबर है. बिहेवियर विद द अदर्स, कलीग और योर फ्रेंड्स शुड बी प्रॉपर. आप टीचर से कैसे बात करते हैं. सी इन दिस 4 ईयर यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग ओनली. नोबडी इज गोइंग टू गिव आपको रहना कैसा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा करना है, ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है. इन दिस 4 ईयर्स ओनली you have to maintain this habit. When you are going to come offline na, then I will give very good discipline that will be helpful to you throughout your life. Okay, ये कोई पढ़ाता नहीं है, that you have to learn. Okay, so to productive organization
results in making a great variety of goods and services for the society that results in a higher standard of living for the people. जो कुछ आप प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फर्क पड़ता है, एज वेल एज यूर सेल्फ एज वेल एज फॉर द पीपल. देन पर्सनैलिटी फैक्टर. पर्सनल फैक्टर such as initiative, proactive, problem solver, persuasion, perseverance, and self-confidence have become the major competencies of entrepreneurs. क्या क्या होना चाहिए आपको? इनिशिएटिव. मेरे को जब अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि दिन में ख्वाब देखना चाहिए, यू हैव टू ड्रीम इन द डे नॉट इन द नाइट. आपको तब तक नींद नहीं लगनी चाहिए. एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं आया लेकिन लेक्चर चालू है मेरा. हाँ, मैं आया. सो यू हैव टू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. पर्सनल फैक्टर्स सच एज इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव, कि आपको बहुत इनिशिएटिव लेना चाहिए. यू हैव टू थिंक 24 आवर्स इन योर माइंड. प्रोएक्टिव, अरे दूसरा करने के पहले मेरा होना चाहिए, बहुत इतना एक्टिवनेस चाहिए. प्रॉब्लेम सॉल्वर, ठीक आहे यार, प्रॉब्लेम आ गया, आपण गारहाणे करतो, सांगत बसतो, सर रडत बसतो, सर माझ्याकडे हे नाही आहे, माझ्याकडे ते नाही आहे, माझ्याकडे लॅपटॉप नाही, सर माझ्याकडे नेट नाही आहे, मी जॉईन नाही होऊ शकत, हे सर पेपर मला अवघड गेला, मला देता नाही आली एक्झाम, हे ते. दीज आर ऑल प्रॉब्लेम्स. सो डोंट टेल द प्रॉब्लेम्स टू अदर, डोंट डिनाय नथिंग. यू हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर. परसुएशन, उसके पीछे लगना ही आपको जब तक वो मिलता नाही ध्येय. आपको म्हणतात पाण्यात पडल्यानंतर पोहता येते, ठीक आहे, एक तर पाण्यात पडला तर त्याला पोहता येईल, नाही तर जीव जाईल, बरोबर आहे. सो वी हॅव टू बी व्हेरी परसुएशन, बहुत फॉलोअप लेना है आपको. प्रिजर्वेंसेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने में, बराबर है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए. दैट इज अनदर पार्ट. ओके. देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. The environmental factors can be defined as those factors in which the individual have to work in the organization. Individual have to work in the organization. Some of its examples are the legal system, social conditions, political climate, economic conditions, and much more. कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं? लीगल सिस्टम. नाउ यू आर नोइंग यू कैनॉट डू एनी इलीगल वर्क. Okay, if you are doing illegal work, you will get lot of money from the illegal way, but after certain days you have to go behind the bars. Behind the bars म्हणजे जेलमध्ये जायची पण वेळ येऊ शकते. सो आपल्या लिगल सिस्टीमला फॉलो करून हे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहे. सोशल कंडिशन्स, समाजात काय काय चालू आहे, व्हॉट आर द कंडिशन्स अफेक्टिंग टू सोशल एन्व्हायरमेंट. पॉलिटिकल क्लायमेट, यू माइट बी नोईंग, आता मला पॉलिटिक्स बद्दल बोलायचं नाही आहे, डोंट टेक इट अदरवाईज. पूर्वीचं सरकार, आताचं सरकार, उद्याचं सरकार, कसं कसं क्लायमेट चेंज होत जाते. कोणत्या पक्षाचे आहे तुम्ही, कोणत्या आहे मी आहे, मला काही माहित नाही, तुम्हाला काही माहित नाही, बट पॉलिटिकल क्लायमेट कसं चेंज झालं. इफ द गव्हर्नमेंट चेंजेस फ्रॉम धिस प्लेस एक्स प्लेस टू वाय, देन व्हॉट आर द चेंजेस. इकॉनॉमिक कंडिशन्स कशी आहे, सध्याची महाराष्ट्राची स्थिती कशी आहे. you will get lot of material on this pandemic situation. What are the economic crisis on this due to pandemic or COVID-19? You go to Google, download lot of material is available, download it, and you can write a very good paper in unpaid journal or in the Scopus journal. करो ना, क्या प्रॉब्लम है. 3-4 बच्चे आप अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट है, लिखो, सेकंड ईयर में पेपर लिख सकते हैं. आपको क्या करना है, खाली इंफॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट एंड राइट डाउन ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यू टू पैंडेमिक. हो गया आपका. यू हैव लॉट ऑफ टाइम. हर एक ने आधा एक घंटा निकाला तो यू कैन राइट पेपर विद इन 8 days. इफ यू रिक्वायर सम गाइडेंस, आई विल गाइड यू. Okay, so economic conditions and much more you have to do the study. So these are the factors. Now this is new term, entrepreneurs versus entrepreneurs. Now what is that? Entrepreneurs are people that notice opportunities and take the initiative to mobilize resources to make new goods and services. Not necessary to provide the goods. Goods means product. Not necessary. You can provide the services. Now courier is a small business. क्या करना चाहिए कुरियर के लिए, क्या चाहिए मेरे को, कुछ करना है, खाली यू हैव टू चेक द लोकेशन वेयर द शॉप इज लोकेटेड. इफ इट इज लोकेटेड नियर सम इंडस्ट्रीज आर देयर, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ रांजनगांव. इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट
the courier service at Ranjangaon and if I am going to start the courier service at Waguli. So both it will work very precisely, but in Waguli, I am going to send only envelopes and etc. small letters. But if you are going to start your courier service at Ranjangaon, कि आपको वहां से बड़ी बड़ी मशीन भी सप्लाई करना पड़ेगा कुरियर सर्विस से जो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है. नाउ एलजी कंपनी इज देयर. व्हेन यू आर विजिटिंग रांजनगांव एक कंपनी लगती है एलजी बोल के, बड़ा सा वाटर टैंक है एलिवेटेड किया हुआ और उस पर लिखा है लाइक बीजीएस, वहां पे एलजी लिखा है. व्हाट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ एलजी? LG is making television, LG is making refrigerator, LG is making washing machine, all so many products. And I would like to sell it from direct company it to say Nagpur. How I am going to send it? Only one machine we have to send. They are not going to send that truck and etc. What they do, this will be the transportation charges. If you would like to take from directly from the company to your home, they are sending to courier. वहां से छोटे ट्रांसपोर्ट के जो रहते हैं छोटे छोटे टेम्पो वो कुरियर के पास देते थे, कुरियर वाला पूरा सील करके देता वो और कुरियर वाला भेज देता. अनदर बिजनेस यू माइट बी नोइंग, पैकर्स एंड मूवर्स. व्हाट इज द थिंग्स रिक्वायर्ड? पैकर्स एंड मूवर्स बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया अभी. इफ आई वुड लाईक टू शिफ्ट माय ऑल काय म्हणतात त्याला घरचे मला सगळं सामान मला शिफ्ट करायचं आहे, ऑल लेट अस से utensils, my bed, TV, etc. The people, 4 to 5 people are coming, young, dynamic people, and they are putting this, they are bringing that roll of काय म्हणतात त्याला पुठ्ठा जो असतो आपला पॅकिंग मटेरियल अँड सॅलोटेप. within 1 hour they can do complete work at the home and they are having transportation system by their own, और वो भी दूसरे से लेते हैं, उसमें भी 2-3 हजार रुपए लेते हैं. बराबर है. वो बोलता है 5,000, ये बार्गेनिंग करके 3,000 में लेते हैं, अपने को बोलते हैं 5,000 ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और 10,000 पैकिंग एंड मूविंग चार्जेस, यानी 15,000 रुपए आपको 300 किलोमीटर के लिए लगते हैं. वही लोग पुणे के दूसरे रहते हैं, वो ओपन अप करते हैं, आपका घर जहाँ पे था आपको पूछते कहाँ पे क्या लगाना का है और लगा देती है. ओके, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज द गुड्स, दीज आर द सर्व्हिसेस ऑल्सो. म्हणजे मला म्हणायचं की प्रॉडक्ट डेव्हलप करायचं नाही तर सर्व्हिसेस सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो नोटीस. आता हा बघा काय म्हणतो, एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो नोटीस अपॉर्च्युनिटीज अँड टेक इनिशिएटिव्ह टू मोबिलाइज रिसोर्सेस. मीन्स व्हॉट युअर एंटरप्रेन्योर्स डुईंग, त्यांच्या पुढची स्टेप इनिशिएटिव्ह टू मोबिलाइज रिसोर्सेस. हाऊएव्हर दे वर्क इन लार्ज कंपनीज अँड कंट्रीब्यूट टू द इनोव्हेशन ऑफ द फर्म. Okay, so in the large companies they are contributing to the innovation of the firm. म्हणजे हे एंटरप्रेन्योर मोठे मोठे झाल्यानंतर एक मोठ्या कंपनीला सुद्धा सोल्युशन देतात. दॅट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स ऑफन बिकम एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स कदाचित एंटरप्रेन्योर्स असू शकतात आणि नसूही शकतात. ओके, सो दीज आर द डेफिनेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स. सो इन डिटेल, learning organization encourage entrepreneurship. Organizations want to form product champions, people who take ownership of a product from concept to market. काय म्हटलं? Product companies, people who take ownership of a product from concept to market. Whatever required in the market, you have to take its ownership. Ownership means belongingness. आपण म्हणतो ना, मी आय हॅव गिव्हन द एक्झाम्पल, दिस इज माय हँकरचीफ, दिस इज माय हँड, दिस इज म्हणजे टीजभर रुमालापासून ते माझा भारत महान, इथं पण माझा भारत म्हणतो. आपला आहे का भारत? येस, इट्स अवर. आपला US नाही म्हणत आपण, आपला UK नाही म्हणत आपण, माझा इंडिया, मेरा भारत महान. सो यू हॅव टू टेक ओनरशिप. जे जे लीडर असतात, तुम्हाला कोणता ना कोणता एखादा लीडर आवडतो. यू माइट हॅव रेड द स्पीचेस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. पुस्तक आहे, मस्त मस्त छान छान पुस्तक आहे. तुम्ही मोदींवरचे बुक्स वाचा, बाळासाहेब ठाकरे साहेबांवरचे बुक वाचा. सो यू विल गेट द ओनरशिप. मीन्स दिस इज माइन. ज्याला ही ओनरशिप असते तो खूप सक्सेस होतो. देन स्कर्नवर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. आता स्कर्न वर्क्स, अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन.
they are separate. They are only consultant. In special word, they are only consultant. What the consultants are doing, they are giving only consultancy services. Suppose you would like to build your own home, and suppose you are not civil engineer, nobody is in your home or is having the background of civil engineer. How you are going to build a home? Because you have to take some consultancy from a civil engineer. आप मेरे पास आओगे, सर मेरे को ऐसा ऐसा घर बनाना है, क्या क्या करना पड़ेगा? सो आई विल गिव ओनली कंसल्टेंसी. ये रहेगा. आप भविष्य देखते हैं, हाथ देखता है तो उसको पैसा देना पड़ता है. सेम वे, और वो ट्रू है या फॉल्स है वी डोंट नो. सो और जैसा जैसा वो बोलता है वैसे वैसे पास्ट में हुआ रहता है अपना, इसलिए अपने को सच लगता है कि इसको कैसे क्या पता. तो वो अपने से ही निकालते हैं सब और अपने को ही बोलते हैं. अभी जो पैरट्स अपने भविष्य देखता है, कुछ भी चिट्ठी निकाल के लाता है, ओके, सो अपने को अच्छा लगता है. दैट इज टाइम बीइंग इट इज गुड. सो ये कंसल्टेंट आर नॉट अटैचिंग टू एनी कंपनी. दे आर प्राइवेटली ओनर्स. फॉर एग्जाम्पल, अभय खानदेशे, structural consultant from Nagar. You might be knowing Khandeshe sir. So here these are the consultant, they are giving the services. मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंट हूँ, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको पूरा मैं बना के दे दूंगा. वो बोलूंगा ये कॉलम में इतने बार डालो, ये बीम में इतने बार डालो. सो अकॉर्डिंगली these are the separate, they are keeping separate from rest of the organism. New venture division allows the division to act as its own smaller company. अभी क्या होता है कि मेरे को एक बिझनेस चालू करना है, आई डोंट नॉट हैव मनी. सो और आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड अ बिझनेस अँड आय वुड लाईक टू एक्सपांड. जसं म्हणतात, आमची कुठेही ब्रांच नाही. चितळे बंधू, आमची कुठेही ब्रांच नाही. आमची हे कावेरी हॉटेल आहे आपलं इथलं, तिथं लिहिलेलं आहे आमची कुठेही शाखा नाही. आणि थोडंसं पुढे गेलं तर अजून एक कावेरी लागते. इकडे गेले लोणी काळभोर एरिया, तिकडे पण अजून एक कावेरी आहे. ओके, आणि प्रत्येकाच्या समोर ते बैल ठेवलेलेच आहे. तुम्ही बघितले असेल कावेरी हॉटेलचं आपलं वाघोलीतलं. सो आय वुड लाईक टू स्टार्ट माय अनदर फ्रँचायझी, यू कॅन से, और न्यू ब्रांच or new venture. New venture means it is the group of 2 to 3 people and they are starting again. Suppose I am developing shoes and somebody is making product of sandal. तुम्हाला समजते, जे आपण पायामध्ये घालतो, बूट. मी बूट तयार करतोय, तुम्ही सॅन्डल तयार करताय. ठीक आहे. नाउ if you are making that sandal and I am making a shoes, then I can start the collaborative business so that it will be helpful to सैंडल वाला, इट विल बी हेल्पफुल टू शूज वाला. ओके, यानी ऐसे जॉइंट हो जाते हैं. नाउ समबडी इज सेलिंग, सपोज वन इज सेलिंग द मिल्क इन द डेअरी. कोणी कोणी आपल्याला फक्त डेअरी चालू करते, पण इन डेअरी ओनली मिल्क प्रोडक्ट, पहिले तो दूध चालू करतो, देन स्लोली दे हॅव स्टार्टेड सेलिंग पनीर, ऑल डेअरी प्रोडक्ट. पनीर, then buttermilk. मॅडम लेक्चर चालू आहे 12 वाजता. So whatever, suppose dairy, you are going to start dairy product. Slowly you are starting selling buttermilk, then you can say Srikhand, then all these product. Okay, so this is the franchising in short. Rewards for innovation. Link innovation by workers to valued rewards. आपण जे इनोव्हेशन करतो त्याला रिवॉर्ड्स मिळाले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला. नाउ स्मॉल बिझनेस ओनर्स, बघा काय आहे. स्मॉल बिझनेस ओनर्स आर पीपल हू ओन अ मेजर इक्विटी स्टेक इन अ कंपनी विथ fewer than 500 employees. Can you imagine 500 employees in your company? Yes, you can. Small business owners are people who own a major equity stake. जो बड़ी कंपनी रहती है उसमें के स्टेक, और आपने सुना होगा शेयर्स लेते हैं और वो कंपनी शेयर के भरोसे चलती है. जितनी बड़ी कंपनी उसके शेयर ज्यादा कॉस्टली रहते हैं. सो fewer than 500 employees. In 1997 there were 22.56 million म्हणजे लाख, 22,56,000 small business in the US in 1997 when I was in third year of BE.
ओके, देखो कितने थे. नाउ 47% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉइड बाय अ स्मॉल बिझनेस. म्हणजे पूर्ण कंट्री मधले 47 म्हणण्यापेक्षा लेटस से 50% पीपल आर एम्प्लॉइड बाय अ स्मॉल बिझनेस. त्याच्यामध्ये नोकरी करत होते. हे 97चं पिक्चर आहे. So accordingly you can see present scenario also. That there in assignment when you are coming offline, I will take your practical also, and these are all case study you have to do. If you are going to see the syllabus, these all are assignment you have to do, and based on that there will be practical oral with the external. Okay. Employee satisfaction in companies with less than 50%, 50 employees, 50च्या जर खाली एम्प्लॉई असले 40%, 44% were satisfied. इन कंपनीज विथ 50 to 999 एम्प्लॉईज, 50च्या वरती आणि 1000च्या खाली एम्प्लॉईज असले तर 31% आर सॅटिस्फाईड. बिझनेस विथ मोर दॅन 1000 ओनली 28% आर सॅटिस्फाईड. मीन्स द एम्प्लॉईज आर नॉट सॅटिस्फाईड. नाउ सपोज आय एम एम्प्लॉई ऑफ JH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट. वेदर आय एम सॅटिस्फाईड? यू कॅन आस्क टू वेदर युअर पेरेंट्स आर सॅटिस्फाईड विथ द वर्क. आपले चिडचिड घरात करतात. Okay, we should be satisfied. We should be satisfied, but whether we are satisfied, you can ask to your parent, those who are doing some services at other place. Papa, are you satisfied with your service? So 50% yes, 50% no. Nobody is satisfied. So accordingly, this is the satisfaction level of an employee. See, this is the graphical presentation of employee satisfaction. Okay, so less than 50%, 50 to 999. So this is the figures we have already discussed. Yeah, this is the graph for in percentage. Advantages of a small business. These all related to your content. मी आता हे झाल्यानंतर मला मेल ID किंवा मी ग्रुपवर PPT पाठवतो. Advantages of a small business. Greater opportunity to get rich through stock options. Feel more important. Feel more secure. Comfort level. जेवढे तुमचे स्मॉल बिझनेस असतात ना, तुम्हाला ह्या सिक्युअर मिळतात. जसे जसे तुम्ही मोठा बिझनेस चालू करता तसे तसे प्रॉब्लेम डेफिनेटली. बिग बिझनेस, बिग प्रॉब्लेम्स, बिग वर्क यू हॅव टू डू. इफ इट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, then it will be very easy. You will feel secure, you will feel more important, you will get the comfort level, and then that means comfort zone. What is the disadvantage? Lower guaranteed pay. Always there are advantages and disadvantages. For a coin, there are both sides. Lower guaranteed pay, fewer benefits, कमी benefits होतात. Expected to have many skill. Too much cohesion. छोट्या याच्यामध्ये गुंतागुंती खूप असते. Hard to move to a big company. तुम्ही याच्यामध्ये तुम्ही घुसले छोट्या बिझनेसमध्ये तर तुम्हाला हे इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टार्ट बिग कंपनी. लार्ज फ्लक्च्युएशन्स इन इन्कम पॉसिबल. खूप फ्लक्च्युएशन असते स्मॉल बिझनेसमध्ये. सपोज आय हॅव स्टार्टेड द बिझनेस ऑफ फ्लोअर मिल. फ्लोअर मिल्स म्हणजे चक्की म्हणतो आपण गावाकडे, आटा जिथं पिसला जातो. लेट अस से दिस इज स्मॉल बिझनेस. सो लार्ज फ्लक्च्युएशन इन इन्कम पॉसिबल मीन्स तुम्हाला माहित नाही, आज माझ्याकडे 10 किलो दळायला आलं, उद्या 2 किलोच येऊ शकते, परवा 15 किलो येऊ शकते. आणि काय किलो आहे आज दळण? 3 रुपये 4 रुपये किलो. तर मला दिवसातून काही ना काही पैसे मिळायला पाहिजे. दिवसातून समजा जर मला 50 रुपये मिळाले तर 1500 रुपये झाले. मला दिवसातून 1000 रुपये मिळाले तर माझं 30,000 रुपये इन्कम झालं. त्यातले मी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनन्स एटसेट्रा, किराया, दिस ऑल. सो फॉर ॲटलिस्ट आय शुड गेट द प्रॉफिट ऑफ 30 to 40,000. Or your business should be now if I am starting flour mill in let us say Waguli, where I have to start the flour mill. म्हणजे मला चक्की टाकायची आहे तर मी कुठं टाकणार? जिथं कुठं मास डेन्सिटी आहे, लोक राहतात तिथं टाकावं लागेल. मी जर हायवेवर टाकली नगर रोडवर तर कोणीच येणार नाही माझ्याकडे. काय गरज आहे? हायवेवर कोणी चक्की टाकली तर मला हसतील लोक. हायवेवर मी काय टाकलं पाहिजे? सपोज आय वुड लाईक टू स्टार्ट हेअर सलून और ब्युटी पार्लर. ब्युटी पार्लर मी हायवेवर टाकू का? नाही. ब्युटी पार्लर टाकायचं आहे माझ्या मिसेसला, तर जिथं सोसायटी चांगली आहे मी घरी पण टाकू शकतो. बोर्ड लावणार, तुम्हाला माहित असेल ब्युटी सलून, ब्युटी पार्लर, wherever the locality is there and standard people are going to the beauty parlor. गावाकडे जातात ते ब्युटी पार्लर तर नो. सो सपोज मला पिको फॉलचं दुकान टाकायचं आहे,
लेट अस अश्यूम माय मिसेस इज अ टेलर आणि तिला पिको फॉल जर टाकायचं आहे, ती कुठे टाकणार? व्हेअर एव्हर द सिटी ऑर लोकॅलिटी ऑर मास डेन्सिटी, तिथं मी चक्कीचं टाकणार, तिथं मी हेअर सलून टाकणार, तिथं मी डेअरी टाकणार. डेअरी हायवेवर टाकून काही उपयोगाचीच नाही मला. पूर्वी ठीक आहे, लोक नव्हते वाघोलीत, त्यावेळेस हायवेवरून घ्यायचे. नाव हायवेवर यायला लोक कंटाळले बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ट्रॅफिक. So it should get easily. Suppose I would like to start hospital. Where I am going to start hospital? Wherever the patients are more. If you are going to visit Kesnan Road, there are lot of skin specialists. I asked them. मला पण थोडा स्किनचा डिसीज झालेला. I went to doctor. So they have given me appointment of. I visited on Saturday. They told me that Sunday, Monday is full appointment, and you have to. You will get the appointment on Tuesday. I asked him why. So they told the water in this Kesnan area is very hard. That's why there are more skin diseases, and that's why there are more skin specialists in the Kesnan road. It is fact. म्हणजे मी स्वतः अनुभवलेले आहे. तुम्ही बघा, 2-3 कॉम्प्लेक्स गेले की एक स्किन स्पेशालिस्ट, 2-3 गेले की वन स्किन स्पेशालिस्ट. सो देर इज where you have to start, and these large fluctuations is if your location is not proper, then you will get the fluctuations. So who are entrepreneurs? These are the common traits. कोण असू शकतो entrepreneurs? Original thinker, takes risk taker, take responsibility for own actions, that is responsible, feel competent and capable, set high goals and enjoy working towards them, self-employed parents, firstborn, between 30 to 50 years old, well educated, 80% have college degree and 1/3 have a graduate level degree. काय meaning आहे याचं बघा, well educated, 80% have college degree and 1/3 have a graduate level degree. कॉलेज डिग्री 80% लोकांकडे आहे हो, त्यातले 1/3 करा have a graduate level degree, म्हणजे तो खरोखर पदवी झालेला आहे. कॉलेजची डिग्री मिळणारच आहे, एव्हरीबडी विल गेट, पण त्यातल्या 1/3 कडे खरोखर ग्रॅज्युएट लेवलची डिग्री मिळणार आहे. So we have to see what to do and what not to do. How to do degree, how to secure passing is not the important thing. Suppose you are getting 60 or 75%, enough. If you are getting 90-95% or 10 CGPA, that is also okay. But if I will take your interview and if you not able to tell me the size of brick, somebody is giving the example size of brick 19 by 9 by 9, and he or she is not able to tell me the unit. It may be meter, it may be centimeter, somebody is telling millimeter. It is not centimeter, abhi millimeter, abhi centimeter ho gaya, 3 idiots में का, not necessary. So it is the unit 19 by 9 by 9 is the size of brick, and that is in centimeter. What is the function of frog? जो ब्रिक के ऊपर रहता है, इसकी भी अपने को एग्जांपल नहीं देते यानी इन एमपीएससी इंटरव्यू. दो योर स्कोर इज हायर and your score is 60, 65, 70, it is enough, but you should know each and every fundamental thing, that is called graduate level degree. मार्क्स है, सब आता है, ओके, बट मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरे को सर फंडामेंटल थिंग्स आर वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, then you will get, it is called graduate level degree. So these are the common traits. Now successful and unsuccessful entrepreneurs. कौन सक्सेसफुल होता है, कौन अनसक्सेसफुल होता है? क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सक्सेसफुल होता है. पोजीशन देमसेल्फ इन शिफ्टिंग और न्यू मार्केट्स, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, क्रिएट न्यू प्रोसेसेस, क्रिएट न्यू डिलीवरी, क्रिएट न्यू आइडेंटिटी. सब जो क्रिएटिव रहता है वो सक्सेसफुल होना ही होना है. वो जॉब में भी सक्सेसफुल होता है, उधर भी सक्सेसफुल होता है. अनसक्सेसफुल, पुअर मैनेजर, नॉट प्युअर, सॉरी, पुअर मैनेजर्स. पुअर म्हणजे मॅनेजिंग करायची स्किल नाही आहे, काही नाही आहे, इंटरेस्ट नाही आहे, कॅज्युअल अप्रोच आहे. लो वर्क इथिक, मला इथिक्स नाही आहे. इथिक्स म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना, याचा इथिक्सचा आता मराठी वर्ड नसणार, इथिक्सला इथिक्सच म्हणतात. लो वर्क इथिक्स, ज्याला इथिक्सच नाही आहे त्याला काय तो सक्सेस होणार आहे? मी शिकतो कशासाठी? वाय आय एम टेकिंग डिग्री, वाय आय टूक सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कारण मला दुसरी ब्रांच मिळाली नाही म्हणून मला सिव्हिल घ्यावं लागेल. वाय आय टूक ॲडमिशन इन रायसोनी, कारण मला सीईपी मिळालं नाही, कारण मला गव्हर्नमेंट कॉलेजेस मिळालं नाही. ओके, फॉरगेट अबाउट, यू गॉट द ॲडमिशन नाऊ इन रायसोनी. नाऊ हाऊ टू मेक द गोल्ड. गोल्ड म्हणजे सोनं नाही बनवायचं आहे आपल्याला रायसोनी कॉलेजचं, त्याच्यातून आता सुवर्ण कसा गाठता येईल, दिस शुड बी अवर फोकस. ठीक है ना, अभी पानी में तो आ गए, रायसोनी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, बट
हाऊ आय विल ग्रोन अप बाय माई सेल्फ, बाय सेल्फ लर्निंग और लाइफ लर्निंग, दैट इज यूर इथिक। नहीं तो क्या, ठीक है यार, मिल गया एडमिशन, 4 साल में तो डिग्री होना ही है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। When you are going to the market, nobody will allow you to stand. Those who want to do from their ethical thinking, from your own, the people will get success. Inefficient. आळशीपणा आहे, जाऊ दे, आज कशाला नोकरीवर जाऊ, कशाला हे करू, जाऊ दे. जो जाऊ दे जो कन्सेप्ट असतो, आज आपले पेरेंट जर 30 दिवसातून 10 दिवस कंपनीत गेलेच नाही, तर आळस आला त्यांना. त्यांनी आजारी जरी असले तरी शेतावर जातात, सगळं काही करतात आपले पालक. सो दे आर व्हेरी इफिशियंट. जावंच लागते. माझ्या मुलाची फीस भरायची आहे, माझ्या घरात माझ्यावर डिपेंडंट एक बहीण, एक मुलगी आहे, एक मुलगा आहे, अजून एक कोणी असेल, माझी मिसेस आहे, त्यांना सगळ्यांना खायसाठी मला कामावर जावंच लागेल, कामावर जावं लागेल, शेतात जावं लागेल. फार्मिंग इज ऑल्सो बिझनेस. आपल्याला वाटते नाही, आमच्या तुझे वडील काय करतात, नाही नाही माझे वडील हे करतात, ते शेती करतात. फार्मिंग इज ऑल्सो बिझनेस. दे हाऊ टू मॅनेज ऑल थिंग्स. बघा त्यांना काय काय करावं लागते, कधी हे करायचं, काय म्हणतात त्याला, ते बैल करतात बघा, काय आता आय डोंट नॉट रिमेंबर द वर्ड. तेव्हा करायचं, पाऊस पडल्यावर कसं होणार, बिया कशा लावायच्या, किती लोकांना अपॉइंट करायचं, झाड आल्यानंतर शेंगा तोडायला किती लोक लागतात. नांगरणी नांगरणी हा, नांगरणे, व्हेरी गुड. तर दिस ऑल इज दे आर मॅनेजिंग द बिझनेस. बरोबर आहे ना. विचारा तुमच्या पेरेंटला, दोज हु आर डुईंग फार्मिंग, इट इज नथिंग बट अ स्किल. बरोबर आहे. सो इफिशियन्सी तुम्हाला पाहिजे, अदरवाइज यू विल बी अनसक्सेसफुल इन द जॉब एज वेल एज दिस थिंग. देन फेल्युअर टू प्लान अँड प्रिपेअर. प्लॅनच करता नाही येत, तर मग त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कधी होईल. सो फेल्युअर टू प्लान अँड पुअर मनी मॅनेजर्स. मनीचं जे करायचं आहे मला, सपोज आज माय पेमेंट इज लेट अस से 1 lakh rupees, हाऊ टू मॅनेज ऑल दिस मनी. I have 54,000 home loan EMI. I have 10,000 LIC. In the remaining, I have to manage myself. ठीक आहे, माझ्याकडे पैसे जमा झाले, मला आज मोबाईल चेंज करायचा आहे, मी आजच्या आज नाही घेणार मोबाईल. आय विल थिंक. आपले पेरेंट विचार करतात, ठीक आहे, यू आर अ स्टुडंट, यू आर डिमांडिंग, मला मोबाईल घ्यायचा आहे पप्पा, ऑनलाईन सगळं चालू आहे, मला लॅपटॉप पाहिजे, असं पाहिजे तसं पाहिजे. ठीक आहे, बट दे आर द गुड मॅनेजर्स. दे आर मॅनेजिंग द मनी टू गिव्ह यू. सेम थिंग, इट शुड बी इम्प्लिकेटेड इन युअर सेल्फ व्हाईल डुईंग द एनी वर्क. तर तुम्हाला पैशाचा कसं मॅनेज करायचं हे आलं पाहिजे, तर तुम्ही सक्सेसफुल होणार, अदरवाइज यू विल बी अनसक्सेसफुल. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. की पर्सनल ॲट्रिब्यूट, स्ट्रॉंग मॅनेजर कॉम्पिटन्सीज, गुड टेक्निकल स्किल. असं नाही की मला मार्क मिळाले, बट मार्क आहे रे बाबा, आपण टेक्निकल स्किल माझ्यात पाहिजे ना. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. Now these three जे अलग अलग केलेलं आहे. व्हॉट इज की पर्सनल अट्रिब्यूट्स. एंटरप्रेन्युअर्स आर मेड नॉट बॉर्न. हे काही जन्मता कोणी आलेलं नाही आहे, बनून कमी नाही जन्मलो आता मला एंटरप्रेन्युअर्स व्हायचं आहे, नो. इथं दीज आर मेड. मेनी ऑफ दिस की अट्रिब्यूट्स आर डेव्हलप अर्ली इन लाईफ. कोणाकोणाला शिक्षणात असतानाच डोक्यात येऊन जाते की नाही यार, आपण बिझनेसही करणार. ठीक आहे, त्याचे व्ह्यू एकदम क्लिअर असतात, आपल्याला नोकरी करणारही नाही आहे. ओके, सो विथ द फॅमिली एन्व्हायरमेंट प्लेइंग अन इम्पॉर्टंट रोल. कोणाकोणाच्या घरात ऑलरेडी बिझनेस असतो, कोणाकोणाचे वडील कॉन्ट्रॅक्टर असतील, बिल्डर असतील, त्यांना माहिती आहे अरे अपना घर का ही बिझनेस अपने को आगे चलाना है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द फॅमिली एन्व्हायरमेंट. एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू हॅव हॅड self-employed parents who tend to support and encourage independence, achievement and responsibility. कोई पेरेंट सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट है, वो आपको सपोर्ट करते, एनकरेज करते, इंडिपेंडन्स, स्वातंत्र्य देतात तुम्हाला तुमच्या अचिव्हमेंटसाठी, आणि तुम्हाला रिस्पॉन्सिबिलिटी तेव्हाच कळून चुकते. जसे नाऊ इन द प्रिव्हियस इरा, आताही म्हणजे आम्हाला आमचे जे संस्कार झालेले होते, आम्ही घरात कोणी सिनियर आला तर त्यांच्या पाया वगैरे पडतो. नाऊ दॅट सिस्टीम इज नॉट सीन इन द टुडेज एज ग्रुप. तुम्हाला नाही आता त्याचे पाया वगैरे पडा. आताही माझे सर वगैरे कोणी आले, सिनियर आले, तर आम्ही भेटल्यानंतर पाया वगैरे पडतो पहिले. तर ते संस्कार असतात. तसेच ते संस्कार, इफ यू आर हॅव्हिंग बिझनेस इन युअर होम, देन सेम तुम्हाला ते होऊन जाते. तुम्ही
शेतावर जाता. काही मुलं मला सेकंड इयरचे थर्ड इयरचे म्हटले की सर लॉकडाऊनचे जे लेक्चर्स आहे ते थोडेसे लवकर संपवत जा सो दॅट वी कॅन गो ऑन द फार्म अँड हेल्प टू आवर पेरेंट्स. Very nice decision taken by students, and I took it. In the previous semester, I think the last lecture we are ended at 3:30. Here also it is up to near about 4. But you are learning. If I ask you to do farming after your BE, what are the different innovations you are going to add in your farm? What your father, let us say, their education is up to BA, BCom, or BSc, or let us say 10, 12, whatever it may be, or uneducated, forget about. But though they are uneducated or educated of this thing only up to graduation, they are doing very well in the farming. Who taught them? Their father, your grandfather taught them. And if I ask you to do the same thing, it will be difficult for you, though you are BTech in civil engineering. Suppose you want to do farming after BTech, what are the new innovations you are going to add? You can test soil. What type of soil? How I am going to mix ingredient? What is the filtration system or sprinkler system that will be added so that I can save the water? What type of crop I have to take after learning irrigation engineering? Sir, dear father, we have made this horizontal farming. Now I will do vertical farming. कसं करायचं व्हर्टिकल फार्मिंग? त्या रॅक ज्या असतात आपल्या ज्याच्यात आपण भांडे वगैरे ठेवतो घरातले, त्या रॅकवर माती टाकायची, बेड तयार करायचा, त्याच्यात काळी माती टाकायची आणि छोटी छोटी रोपं लावा ना तुम्ही. तुळशीची रोपं लावा, कढीपत्त्याची रोपं लावा, बरोबर आहे. आणि ते रोपं सेल आउट करा. नर्सरी झाली तुमची. काय करतात नर्सरीवाले? एक एक झाड मी आता परवा वेन आय व्हिजिटेड दॅट दिस प्लेस, इट इज यवत. देअर इज वन retreat Miraska something name is there. So when I returning back by my car, I saw very good nursery on this Yavat road, Solapur highway. Big, and when my missus told me to purchase two this plant, one is of rose, that is गुलाबाचा एक हे घेतला आम्ही आणि एक कढीपत्त्याचा घेतला. So I have paid 200 rupees. And what is required? Nothing. So you can create in your own home and sell it to the Waguli. What one consignment you can send from your farm to the Waguli. And if you remember, जे गाडीवाले असतात, चार चाकीच्या गाडीवर तुम्ही काही कुंड्या वगैरे बघितलेल्या असतात, त्याच्यात झाडं वगैरे लावलेली असतात, तर हा सुद्धा इज बेटर बिझनेस. सो यू हॅव टू थिंक ऑन दिस अँड अकॉर्डिंग टू you have to start the business. Okay, so time is over, you are having break, so I will continue this lecture afterwards. Okay, so shall we stop now? Anybody? Yes sir, yes. Okay, ठीक वाटलं? Yes, sir. हो सर. हा, काही अडचणी? नाही सर, नाही, बरोबर आहे. हा, नाही बरोबर तर असणारच आहे ना, एचओडी नवी. हो सर. तसला काही नाही. सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय. सी, देर इज नो एनी एक्झामिनेशन, बट माझं फक्त एकच आहे, ह्या सिलेबस टाकण्याचा प्रत्येक ब्रांचला सिलेबस असो मेड बाय मी, आणि हा याच्या मागचा उद्देश होता की मॅक्सिमम एंटरप्रेन्युअर तयार व्हायला पाहिजे आणि त्यांनी दुसऱ्यांना जॉब द्यायला पाहिजे. त्याच्या मागचा उद्देश आहे. एक्झाम वगैरे नाही आहे याला फक्त 25 मार्काचं आणि 25 मार्क इंटरनल, 25 मार्काचं एक्सटर्नल राहील. ओके, तर त्याच्यात पण तरी यू हॅव टू बी व्हेरी, म्हणजे तुम्हाला आतून काहीतरी वाटलं पाहिजे, त्याच्या मागचा हा उद्देश आहे. दॅट्स वाय मी हा सब्जेक्ट घेतला. म्हणजे तुम्हाला जनरल मला बऱ्याचशा गोष्टी शिकवायच्या आहेत. सो वी हॅव प्लॅन्ड ओनली 15 लेक्चर्स, त्यातले 3 झालेले आहेत. तुम्हाला माझ्यासोबत 10-12 तास फक्त बीएड करायचं आहे, होऊन जाईल आपला सिलेबस वगैरे आणि सगळं तुम्हाला मिळेल. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. हो सर, थँक्यू.